Hello friends, welcome back. நாம இந்த வீடியோவில் 8th ஸ்டாண்டர்ட் ஜியாகிரஃபியில் 3rd யூனிட் ஹைட்ராலஜிக் சைக்கிள் இந்த யூனிட்டோட புக் கொஷின்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு choose the correct answer. First one, the process in which the water moves between the ozone's atmosphere and land is called hydrologic cycle. Option B. Second one, the percentage of fresh water on the earth is option C 2.8. Third one, the process of changing of water from gaseous to liquid form is known as condensation. Option A. Fourth one, water that flows in the subsoil or through the ground into the streams, rivers, lakes and oceans is termed as option D. runoff. Fifth one, the evaporation of water from the leaves of plants is called option A. transpiration. Sixth one, water that is good enough to drink is called potable water. Option C. Second, fill in the blanks. First one, the degree of water vapor present in the atmosphere is known as humidity. Humidityனா ஈரப்பதம். அட்மாஸ்பியரில் வந்து எந்த அளவுக்கு ஈரப்பதம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து humidity. Second one, there are dash phases in the water cycle. 3 phases. Third one, the falling of water towards the earth's surface from atmosphere in any form is known as precipitation. 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 Fourth one, the precipitation with the raindrop size of less than 0.5 mm in diameter is known as drizzle. D-R-I-Z-Z-L-E. drizzle. Fifth one, mist is denser than fog. Next, match the following. First one, vegetation, transpiration. Second, condensation, clouds. Third, snow and rain drops, sleet. Then sleet na kalmalai. Infiltration at the surface. 2, 3, 4, 1. Next, choose the correct statement. Evaporation refers to, evaporation na, it refers to the process in which the liquid form of water changes into gaseous form. Then water boils at 100 degrees Celsius temperature, but it actually begins to evaporate at 0 degrees Celsius. Answer வந்து 2 and 3 are correct. Evaporation na answer option C. 2 and 3 are correct. Next, Roman letter 5th, state whether the following statements are true or false. First statement, water boils at 212 degree Fahrenheit temperature, but it begins to evaporate at 32 degree Fahrenheit. இந்த statement வந்து true தான். 212 degree Fahrenheitனாலும் 100 degree Celsiusனாலும் ஒன்று தான். அதே மாதிரி 32 degree Fahrenheitனாலும் 0 degree Celsiusனாலும் ஒன்று தான். ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து true. Second one, mist is not the tiny droplets of water hanging in the air அப்படிங்கிறது false. Third one, the subsurface runoff is usually referred as interflow. இதுவும் true. Next, 6th Roman letter, answer briefly. First, write a short note on aquifer. Answer வந்து பேஜ் நம்பர் 8ல இருக்குது, சாரி 108ல இருக்குது. அக்வைஃபயர் அப்படின்னா, அக்வைஃபயர் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அண்ட் அண்டர்கிரவுண்ட் லேயர் ஆஃப் வாட்டர் பியரிங் ராக். அதாவது பூமிக்கு அடியில் பாறையிலலாம் தண்ணி வந்து தேக்கி வச்சுருக்கும், அதுதான் வந்து அக்வைஃபயர் அப்படிங்கிறது. இட் இஸ் அண்ட் அண்டர்கிரவுண்ட் லேயர் ஆஃப் வாட்டர் பியரிங் ராக். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். செகண்ட் ஒன், டிஃபைன் ஹைட்ராலஜிக்கல் சைக்கிள். ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 105ல இருக்குது. Hydrological cycle is a global sun-driven process where water is transported from oceans to atmosphere, from atmosphere to land and from land back to oceans. Hydrological cycle அப்படின்னா நீரியல் சுழற்சி தான் வந்து hydrological cycle. இது வந்து ஒரு sun-driven process. அதாவது நமக்கு சூரியன் மூலமாக தான் தண்ணி வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது. ஓஷோன்லேருந்து அட்மாஸ்பியருக்கு ஆகுது இல்லையா, எவாப்ரேட் ஆகி அட்மாஸ்பியர் போகுது. மறுபடியும் அட்மாஸ்பியர்லேருந்து மழையாக வந்து நமக்கு லேண்டுக்கு வருது. திருப்பி லேண்ட்லேருந்து அந்த வழிந்தோடல் ரன் ஆஃப் மூலமாக ஓசோன்ஸ்க்கு போய் சேருது. இதுதான் வந்து ஹைட்ராலஜிக் சைக்கிள். Hydrologic cycle is a
global sun-driven process where water is transported from ozone to atmosphere, from atmosphere to land, and from land back to oceans. Next question பார்க்கலாம். Third one, how is the dew formation takes place? Dew அப்படின்னா பனி. பனி உருவாக்க வந்து எப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். எப்படி வந்து உருவாகுது? ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 106ல் இருக்குது. டியூ அப்படிங்கிற ஹெட்டிங் கீழே டியூ அப்படின்னாவே பனி. இட் இஸ் அ வாட்டர் ட்ராப்லெட் ஃபார்ம்டு பை த காண்டன்சேஷன் ஆஃப் வாட்டர் வேப்பர் ஆன் அ ரிலேட்டிவ்லி கோல்டு சர்ஃபேஸ் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட். அதாவது இந்த நீர்த்துளி வந்து வாட்டர் ட்ராப்லெட் வந்து பூமியோட மேற்பரப்பில் குளிரான பொருட்கள் மேலே படும்போது தான் வந்து பனி வந்து உருவாகுது. அந்த பொருட்களோட டெம்பரேச்சர் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா அந்த டியூ பாயிண்ட், அதாவது பனியோட டெம்பரேச்சரை விடையும் குறைவாக இருக்கணும். இட் ஃபார்ம்ஸ் when the temperature of an object drops below the dew point temperature. அதோட டெம்பரேச்சர், அந்த பொருட்களோட டெம்பரேச்சர், அந்த ஆப்ஜெக்டோட டெம்பரேச்சர் வந்து அந்த பனி விழுது இல்லையா, அதை விட வந்து குறைவாக இருக்கணும். பனி நிலையின் டெம்பரேச்சரை விட இது வந்து குறைவாக இருக்கும்போது தான் நமக்கு வந்து பனி உருவாகுது. It is a water droplet formed by the condensation of water vapor on a relatively cold surface of an object. It forms when the temperature of an object drops below the dew point temperature. Next question பார்க்கலாம். Fourth one, write a short note on surface runoff. சர்ஃபேஸ் ரன் ஆஃப் இதுக்கு வந்து ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 109ல் இருக்குது. சர்ஃபேஸ் ரன் ஆஃப்னால் என்னென்னா, அந்த மழை ரொம்ப நாளாக பெஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும்போது அது வந்து மண் வந்து உரியிற தன்மையை விட எக்ஸீட் ஆயிரும். ரொம்ப ஹெவியராக ரொம்ப நாளைக்கு பெஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும்போது நமக்கு அந்த மண் உரியும் இல்லையா, அதாவது லைட்டாக மழை பெஞ்சதுன்னா அது வந்து ஃபில்டர் ஆயிரும் கீழே. இன்ஃபில்ட்ரேஷன் அப்படின்னா அதாவது உள்ளே போகிறத விட அந்த ரேட்டை விட அதிகமாக இருக்கும்போது அது என்ன ஆகும்னா ஓடும் இல்லையா, தண்ணி வந்து உடனே வாய்க்கால் மாதிரி, சின்ன வாய்க்கால் மாதிரி அந்த நம்மளோட எர்த்து, அதோட புவியீர்ப்பு விசை அந்த மாதிரி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நிலச்சரிவுக்கு தகுந்த மாதிரி ஓடும். அப்படி ஓடும்போது எங்கே போய் ஸ்ட்ரீம்ஸ்லேயோ, அதாவது ஓடை அல்லது ஆறு, கடல் இங்கெல்லாம் போய் ஜாயின் ஆகுதோ அதுதான் வந்து சர்ஃபேஸ் ரன் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதை சர்ஃபேஸ் ரன் ஆஃப் சொல்லுவாங்க, இல்லை சர்ஃபேஸ் ஃப்ளோன்னு சொல்லுவாங்க. சர்ஃபேஸ் ரன் ஆஃப்னா இட் இஸ் த போர்ஷன் of rainfall which enters the stream immediately after the rainfall. It occurs when the rainfall is longer, heavier and exceeds the rate of infiltration. In this condition, the excess water makes a head over the ground surface which tends to move from one place to another following the land gradient. Land gradient na ஒன்றும் நிலச்சரிவு, எந்த அதாவது எங்கே இறக்கமாக இருக்குதோ அந்த மாதிரி நீர் வாட்டர் இருக்குதோ அங்கே மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும். It's known as overland flow. When the overland flow joins the streams, channels or oceans, it is termed as surface runoff or surface flow. ஓகேவா, உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். Next, Roman letter 7, give reasons. First one, infiltration of water is low in the region of non-porous soil. Give reasons. ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 108ல் இருக்குது. வாட்டர் என்டரிங் த சாயில் அட் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த கிரவுண்ட் இஸ் டேர்ம்ட் அஸ் இன்ஃபில்ட்ரேஷன். அதாவது அந்த வாட்டர் வந்து நம்மளோட சர்ஃபேஸில் இருக்கிற லேயர்ஸில் வந்து போய் சேவ் ஆகும் கிரவுண்டுக்கு அடியில். இன்ஃபில்ட்ரேஷன் பண்ணும்போது அங்கே வந்து சாயில் வாட்டர் வந்து அங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறாங்க டெம்ப்ரவரியாக. Water entering the soil at the surface of the groundwater is termed as infiltration. Infiltration allows temporarily to store water. The rate of infiltration is influenced by the physical characteristics of the soil, vegetative cover, moisture content of the soil, soil temperature and intensity. அதாவது அந்த இன்ஃபில்ட்ரேஷன் வந்து எதெல்லாம் பொறுத்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, ஃபிசிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் த சாயில், வெஜிடேட்டிவ் கவர், மேலே அந்த தாவரமெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த எந்தளவுக்கு இருக்குது அதை பொறுத்தும் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு சாயில் மாய்ஸ்சர், ஈரப்பதம், அந்த மண்ணோட ஈரப்பதம் எப்படி இருக்குது, சாயில் டெம்பரேச்சர், அப்புறம் மழை வந்து எந்த அளவுக்கு பெய்யுது, ரெயின்ஃபால் இன்டென்சிட்டி அதோட அளவு, அதெல்லாம் பொறுத்து தான் வந்து நமக்கு அந்த இன்ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட் இருக்கும். த ரேட் ஆஃப் இன்ஃபில்ட்ரேஷன் இஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டு பை த physical characteristics of the soil, vegetative cover, moisture content of the soil, soil temperature and rainfall intensity.
ஸோ இவ்வளோ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை வந்து பொறுத்து இருக்கிறதுனால நான் போரஸ் சாயில், அதாவது தண்ணி வந்து உள்ளே புக முடியாத சாயிலில் வந்து இன்ஃபில்ட்ரேஷன் கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ இன்ஃபில்ட்ரேஷன் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் லோ இன் த ரீஜன் ஆஃப் நான் போரஸ் சாயில். அதுக்கு இதுதான் ரீசன். ஃபஸ்ட்டு இன்ஃபில்ட்ரேஷன்னா என்ன, அதனால் வந்து வாட்டர் வந்து சேவ் ஆகுது, ஸ்டோர் ஆகுது. இப்போ இந்த ரேட் ஆஃப் இன்ஃபில்ட்ரேஷன் வந்து இதெல்லாம் பொறுத்து இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து நான் போரஸ் சாயில்ல, அதாவது நான் போரஸ்னால் தண்ணி உள்ளே போகும், நான் போரஸ்னால் புக முடியாத, அது அங்கே வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். செகண்ட் ஒன், ஃப்ரெஷ் வாட்டர் இஸ் லெஸ் ஆன் த எர்த், கிவ் ரீசன்ஸ். பேஜ் நம்பர் 104 இருக்குது. ஃப்ரெஷ் வாட்டர் வந்து நமக்கு கம்மியாக தான் இருக்கும். ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா 97% மேலே வந்து நமக்கு வாட்டர் ஆனது ஓஷோன்ஸ்லேயும் சீஸ்லேயும் தான் இருக்குது. அது வந்து உப்பு தண்ணி, அதனால் வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர் நமக்கு குறைவாக தான் இருக்குது. மோஸ்ட் ஆஃப் த வாட்டர் on the earth is saline and is found in the seas and oceans. The salt water constitutes about 97.2%. அப்போ இந்த ரிமைனிங் உள்ளது மட்டும்தான் நமக்கு ஃப்ரெஷ் வாட்டர். ஸோ ஃப்ரெஷ் வாட்டர் இஸ் லெஸ் ஆன் எர்த். அதுக்கான ரீசன் இதுதான். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். தேர்ட் ஒன், snowfall is common in the polar region and mountainous region. Give reasons. ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 107 இருக்குது. இந்த ஸ்னோ அப்படிங்கிற ஹெட்டிங் கீழே, ஆஃபன் வாட்டர் வேப்பர் in a cloud is converted directly into snow pieces due to lowering of temperature. அதாவது அங்கே டெம்பரேச்சர் வந்து நமக்கு டெம்பரேச்சர் பொறுத்து தான் வந்து அந்த வாட்டர் வேப்பர், தட் இஸ் நீராவி வந்து நேரடியாகவே பனிக்கட்டிகளாக மாறுது. இது வந்து ஒரு எப்படி இருக்குன்னா பவுடர் மாதிரி, இட் அப்பியர்ஸ் லைக் அ பவுடரி மாஸ் ஆஃப் ஐஸ். அதாவது ஒரு பவுடர்ஸாக என்ன சொல்கிறது, பவுடர் மாதிரி இருக்கும். துகள்கள் போன்று பனி வந்து நுண் துகள்களை திரளாக கொண்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பவுடர் மாஸ் அப்படின்னா பவுடரி, நிறையா பவுடர் சேர்ந்துருக்கிற மாதிரி இருக்கும். த precipitation in the form of powdery mass of ice is known as snowfall. அதுதான் வந்து ஸ்னோஃபால்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது precipitation மழை என்ன வடிவத்தில் கீழே விழுந்தாலும் precipitation தான் சொல்லுவாங்க. powdery mass of ice precipitation வந்து ஸ்னோஃபால்னு சொல்லுவோம். இது வந்து காமன் இன் போலார் அண்ட் ஹை மவுண்டனியஸ் ரீஜியன்ஸ். ஸ்னோஃபால் இஸ் காமன் எங்கே இருக்குன்னா போலார் அண்ட் மவுண்டேனியஸ் ரீஜியன்ஸ். கிவ் ரீசன்ஸ் கேட்குறாங்க. Often water vapor in a cloud is converted directly into snow pieces due to lowering of temperature. It appears like a powdery mass of ice. The precipitation in the form of powdery mass of ice is known as snowfall. Snowfall na pani. It is common in the polar and high mountainous regions. Next question பார்க்கலாம். Next Roman letter 8 and